Let me share the screen, guys. Function topic is going on. Last session मध्ये आपण nested function or we can say inner function and I think high order function, right? दोन गोष्टी बघितल्या. Let's try to understand more about high order function, guys. ठीक आहे. So let me go for the day. I think today is the day 15, 16. Day 16 of the Python batch. Day 16. CMD code space dot. Okay. So what do you mean by high order function? The function which accepts another function as an argument is called high order function. Yes or no? The function which accepts another function. We have two functions. One is show function, let's say. This is show function. And one more function define, let's say we have something fun function. माझ्याकडे दोन फंक्शन. मी म्हणलं हे फन फंक्शन आणि वरचं कोणतं आहे? show function. Now if I call fun function or show function, I am calling. show functionला कॉल केला. show function काय पॅरामीटर घेतोय का सध्या तरी? सध्या तरी घेत नाहीये. If I run py demo.py, show function call. Now show function taking one parameter, let's say something called f. Show function taking one parameter f. Can I pass here 900 something? Yeah, I can pass. आणि मी जर याला प्रिंट पण केलंय बघ, प्रिंट f. ऑब्विसली f मध्ये काय जाणार आहे? 900. तर बरोबर की नाही? बरोबर की नाही? If I pass to the show function आधी, ऑब्विसली आधी जाणार आहे याच्यामध्ये and will get the आधी. बरोबर की नाही? Will get the आधी. 900 आधी. Simple. But what I'm talking, I'm passing int value, string value, similar kind of that. I can pass function value as well. That means fun. इथं int पास केलं, इथं string केलं, इथं direct function पास केलं. So now fun will go inside the f, guys. Let me remove this. f मध्ये direct काय गेले? Fun. Fun means function. Oh, and if you run this, can you check it output? Function fun. f मध्ये function fun आपण पास केलं. And how to call this? Just write like this. Fun function will call. Can you check it? Can you check it? f मध्ये fun गेलं होतं आणि f ला कॉल केला. That is fun function gets called. Now show function दुसरा function accept करतोय म्हणून show function is called high order function. show function कसलं function आहे? हाय ऑर्डर का हो? तो दुसरं फंक्शन पॅरामीटर मध्ये घेतोय ना. yes or no? show function is taking another function as an parameter. As an parameter. Look at this. That's why show will become high order function. क्लिअर आहे सगळ्यांना? हाय ऑर्डर फंक्शन. सर आपण एकच फंक्शन ॲज अ पॅरामीटर पाठवू शकतो का कितीही पाठवू शकतो? माझ्याकडे आणखीन एक आहे, डिफाईन एबीसी. लुक ॲट व्हेरी केअरफुल. एबीसी फंक्शन. आता तुम्ही कोणतं पास केलंय? फन पास केलंय. फन गेलं एफ मध्ये. लेट्स सपोज हा एफ अँड वन मोर व्हॅरिएबल आय एम टेकिंग हिअर समथिंग के. सध्या के मध्ये काहीच नाहीये. But now can I call pass fun comma abc? Fun will go inside the f and abc will go inside the k. Yes or no? And can I call k also? Can I call k also? k मुळे कोण कॉल होईल? k मध्ये कोण आहे? abc function will call, guys. Can you check it? If I run this code, fun function आहे abc function. अहो सर यांना तर कॉल केलाच नाही आपण. हे कॉल कसं काय झाले? काय इथे कॉल केलाय? इथं कॉल करून कसं काय चालत आहे? कारण फन पास केलाय एफ ला, एबीसी पास केलाय के ला. कितीही फंक्शन पास करू शकतो, लक्षात ठेवा.
And with fun and ABC, both functions we are passing to the show, which is high order function. हे कळतंय? There is any limit, guys? No limit. We can pass any number of functions to the another function as a argument. बघा ना, शोला ॲज अ आर्ग्युमेंट तुम्ही हे 2 फंक्शन पास करत. कुठलं लिमिट आहे का हो? नो एनी लिमिट ॲट ऑल. कुठलंच लिमिट त्या ठिकाणी नाहीये. दॅट इज व्हॉट हाय ऑर्डर फंक्शन. सेकंड थिंग यू नीड टू अंडरस्टँड. आता शो झाला हाय ऑर्डर फंक्शन बिकॉज इट इज टेकिंग अनदर फंक्शन ॲज अ आर्ग्युमेंट. पण जे फंक्शन तुम्ही ॲज अ आर्ग्युमेंट पास करतात ना, फन पास करतात, एबीसी पास करतात, याला म्हणतात कॉल बॅक फंक्शन. काय म्हणतात? कॉल बॅक फंक्शन. व्हॉट डू मीन बाय कॉल बॅक फंक्शन? हे कॉल बॅक फंक्शन म्हणजे काय? द फंक्शन which we are passing as an argument to another function. असं फंक्शन जे ॲज अ आर्ग्युमेंट म्हणून आपण दुसऱ्याला पास करतोय. मला सांगा, फन काय हो? आर्ग्युमेंट म्हणूनच पास करतो ना शोला. हे फन इज अ कॉल बॅक फंक्शन. एबीसी काय? ॲज अ आर्ग्युमेंट म्हणूनच पास करतो शोला. हे सुद्धा कॉल बॅक फंक्शन आहे. शो काय? हाय ऑर्डर फंक्शन आहे. हाय ऑर्डर आणि कॉल बॅक मधला फरक लक्षात घ्या. हाय ऑर्डर म्हणजे हाय ऑर्डर फंक्शन जे ॲज अ पॅरामीटर घेतं. बघा, द फंक्शन which taking another function as argument is called high order. Show is taking another function as an argument. आणि कॉलबॅक म्हणजे काय? द फंक्शन विच वी आर पासिंग ॲज आर्ग्युमेंट. हे आपण पास करत आहोत. हे झाले कॉलबॅक. कॉलबॅकचे एक्झाम्पल काय? कॉलबॅकचे एक्झाम्पल फन and ABC both are callback functions. Show is a high order function. क्लिअर आहे सगळ्यांना? हाय ऑर्डर कशाला म्हणायचं? कॉलबॅक कशाला म्हणायचं? हाय ऑर्डर कशाला म्हणायचं आणि कॉलबॅक कशाला म्हणायचं? ज्याला पास करत आहोत तो हाय ऑर्डर, जे पास करत आहोत ते कॉलबॅक. मराठी कळते? सोपं मराठी. ज्याला पास करत आहोत ते हाय ऑर्डर, जे पास करत आहोत ते कॉलबॅक. ज्याला पास करत आहोत तो शो, जे पास करत आहोत ते फन एबीसी. मग हा झाला हाय ऑर्डर, हे झाले कॉलबॅक. हा झाला हाय ऑर्डर, हे झाले कॉलबॅक. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना? जास्त कन्फ्युजनचं काय काम आहे? लईच कन्फ्युजन व्हायला लागले सर. कोणतं कॉलबॅक आणि कोणतं हाय ऑर्डर? अजिबात नाही. ज्याला पास केलं जातं तो हाय ऑर्डर, जे पास केले जातात ते कॉलबॅक. क्लिअर आहे सगळ्यात? एनी कन्फ्युजन गाईज? एनीवन? एनी कन्फ्युजन यू आर फेसिंग? टेल मी. हाय ऑर्डर callback. Okay. Now there is one more way to create the function, guys. That is something positional argument function. And this is normal function. And you know, आपण हे ऑलरेडी बनवले सुद्धा आहे. पण याला पोझिशनल आर्ग्युमेंट फंक्शन का म्हटलं जातं? त्याचं कारण आहे, आर्ग्युमेंट वी कॅन पास अकॉर्डिंग टू द पोझिशन. पोझिशननुसार आर्ग्युमेंट पास केले जातात, त्याला म्हणतात पोझिशनल आर्ग्युमेंट फंक्शन. कसं असतं हे? सोपं आहे बघा. लेट्स डिफाईन स्टुडंट नावाचं एक फंक्शन आहे. आणि मी मला स्टुडंटचं नाव आणि एज, आणि मी मला प्रिंट नेम कोमा एज. आता ज्यावेळेस तुम्ही याला कॉल कराल, तुम्ही काय कराल? नेम द्याल आणि एज द्याल. हे बरोबर की नाही? म्हणजे तुम्ही आधी नेम का दिलं? का दिलं म्हणजे सर हा मागतोय आधी नेमच ना. आधी नेम मागतोय म्हणून नेम दिलं, मग एज मागतोय म्हणून एज दिलं. येस ऑर नो? याला पोझिशनल आर्ग्युमेंट फंक्शन म्हणतात. लुक ॲट दिस. इफ आय रन test.py, हे आलं का आधी 26. पण जर तुम्ही येड्यासारखं केलं असतं, आधी 26 आणि मग आधी, हे मला सांगा, हे 26 नेम मध्ये जाणार आहे आणि आधी एज मध्ये, हे येड्यासारखं होईल की नाही? आउटपुट याला काय येणारच आहे.
बट तुमचं कन्फ्युजन वाढेल. 26 म्हणजे नेम आणि आधी म्हणजे एज. माइट बी तुम्ही जर असं करत असाल, लेट्स से हिअर आय एम युजिंग नेम, नेम, ओके, अँड देन आय एम युजिंग एज, एज, समथिंग काइंड ऑफ. आता या केसमध्ये मला सांगा तुमचं कन्फ्युजन होणार की नाही? नेम इज 26, एज इज आधी. हे कशामुळं? तुम्ही चुकलात ना. तुम्ही आधी नेम म्हणताय आणि एज देताय आणि मग एजला नेम देताय. पोझिशनल आर्ग्युमेंटमध्ये जशी पोझिशन आहे तशीच व्हॅल्यू पास करणं गरजेचं असतं लक्षात ठेवा. नेमला नेम, एजला एज. आलं नेमला नेम, आलं एजला एज. गॉट इट एव्हरीवन? सो पोझिशनल आर्ग्युमेंट म्हणजे काय? जशी पोझिशन आहे नेमची तेच व्हॅल्यू द्या. एज आहे तशीच व्हॅल्यू द्या. दॅट इज समथिंग पोझिशनल आर्ग्युमेंट. ऐ जर असं दिलं स्टुडंट 26 and then राम समथिंग, दिस इज रॉंग ऑर्डर. येस ऑर नो गाईस? याला रॉंग ऑर्डर म्हणू शकतो की नाही आपण? रॉंग ऑर्डर आहे साहेब. आधी नेम द्यायचंय, तुम्ही आधी एज देताय. एरर येत नाही, पण असं द्यायचं. द्यायचं का? नाही द्यायचं असं. ठीक आहे? ओके, दिस इज पोझिशनल आर्ग्युमेंट. सेकंड वे, दॅट इज समथिंग कीवर्ड आर्ग्युमेंट. कीवर्ड आर्ग्युमेंट फंक्शन. याच्यात काय भानगड होती बघ. कीवर्ड आर्ग्युमेंटमध्ये वी कॅन पास द आर्ग्युमेंट we can pass using parameter names guys, and it is very interesting guys. पॅरामीटर आपण पास करतो कसे? सॉरी, आर्ग्युमेंट पास करतो पॅरामीटरच्या नावाने. इथं पोझिशनने हो, नेमला नेम, एजला एज. इथं तसं नाही. लेट्स से माझ्याकडे स्टुडंट परत एकदा आहे. नाव लुक ॲट दिस नेम, एज. हिअर आय एम प्रिंटिंग नेम, concatenation and age. Can you check it? And now I am calling here student. And look at this. पोझिशनल मध्ये काय होतं? नेमला नेम, राम 26 आहे, बरोबर की नाही? असं पोझिशनल मध्ये होतं. मग यात फरक काय? आउटपुट आलं. यात फरक असा आहे मित्रांनो, तुम्हाला जर आधी एज पाठवायचं असेल तर यू कॅन सेंड, हे पोझिशनल आर्ग्युमेंट झालं. हे बघा, यू कॅन डू लाईक दिस. स्टुडंट, यू कॅन से एज इक्वल टू 26 अँड नेम इक्वल टू राम. काय बोलताय सर? आधी नेम मागतंय ना? हा, अरे मागू दे की, इथं दिलंयच की ते. अहो नंतर दिलंय की, चालतंय की. जस्ट पॅरामीटरची नावं इथं लिहा. एक्झॅक्ट हे मॅच झालं पाहिजे बरं. हे नाव कॅन यू चेक इट? नेम मध्येच नेम गेलं की नाही? एज मध्येच एज गेलं की नाही? सर आधी हे दिलंय की, पण देऊ द्या ना. त्याला तर म्हणतात कीवर्ड आर्ग्युमेंट. आर्ग्युमेंट पास युझिंग पॅरामीटर नेम. डायरेक्ट पॅरामीटरचं नाव दिलंय बाबा, एज मध्ये जाणार आहे. जर हे न देता दिलं असतं तर हे कशात गेलं असतं? नेम मध्ये, लक्षात ठेवा. पण आता डायरेक्ट नाव म्हणत दिलंय की राव. नाव देऊन जर तुम्ही म्हणत असाल एज मध्ये 26, एज मध्येच जाणार आहे. मग इथं ऑर्डर मॅटर करते का? ऑर्डर नाही मॅटर करत. कारण डायरेक्ट नाव देता ना. ऑर्डर डज नॉट मॅटर. ऑर्डर मॅटरच करत नाही. काही कळतंय सगळ्यांना? हे थोडंसं आणखीन मोर रिडेबल वाटतंय आपल्याला, रीड करण्यासाठी सोपं वाटतंय. एज मध्ये 26, नेम मध्ये राहा. इथं बघून काय कळतंय? काहीच कळत नाही. आधी नेम मध्ये 26, एज मध्ये, राईट? इट इज मोर रिडेबल, इझी टू अंडरस्टँड. बघायचे ॲडव्हान्टेज. इझी टू अंडरस्टँड, राईट? दॅट इज कीवर्ड आर्ग्युमेंट फंक्शन. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना? कीवर्ड आर्ग्युमेंट फंक्शन. इवन लेट्स से आय हॅव वन मोर फंक्शन. लेट्स से एम्प्लॉई. द एम्प्लॉईकडे आहे नेम, सॅलरी, एज. 3 व्हेरिएबल आहेत. आणि हिअर आय एम प्रिंटिंग नेमला नेम, नेमला नेम, देन सॅलरीला सॅलरी, ठीक आहे, आणि एजला एज. आय एम प्रिंटिंग दी व्हेरिएबल्स. ओके, अँड नाव आय एम कॉलिंग एम्प्लॉई. कॅन यू चेक इट? आता इथं बघा, मी डायरेक्ट सगळ्यात आधी एज देतोय, काहीच प्रॉब्लेम नाही. मग मी नेम देतोय, काहीच प्रॉब्लेम नाही. पण मग मी सॅलरी देतोय, काहीच विषय नाही पब्लिक. कॅन यू चेक इट? इफ आय कमेंट डाऊन दिस, कसाही डेटा तुम्ही देऊ शकता, कसाही. हे बघा,
राम नेम मध्येच गेले, सॅलरी मध्ये गेले, एज मध्येच गेले. कसंही द्या. ऑर्डर मॅटर आहे का हो इथं बोला? ऑर्डर आहे का मॅटर? ऑर्डर मॅटर नाही. सर मी जर असं केलं तर चुकून माझ्याकडून असं झालं. एम्प्लॉयी. मी नेमला नेम दिलं. लेट्स से राम. सॉरी. नेमला नेम दिलं. आणि मी म्हणलं ही सॅलरी आहे ना सॅलरी. देऊन टाका ना अशी डायरेक्ट. काय प्रॉब्लेम आहे? अशी सॅलरी दिली. आणि एजला मी दिलं असं एज इक्वल टू जमतंय का बघा बरं? कीवर्ड आर्ग्युमेंटमध्ये विदाऊट पॅरामीटर जर एखादी व्हॅल्यू पास करत असाल, तर मला नेमला नेम जाऊ द्या आणि ही काही सॅलरीला जाऊ द्या. जमत नाही बरं का. होय. असं जमत नाही. काय म्हणतात बघा, पोझिशनल आर्ग्युमेंट कॅन नॉट अपीअर आफ्टर कीवर्ड आर्ग्युमेंट. कीवर्ड आर्ग्युमेंट नंतर पोझिशनल आर्ग्युमेंट चालत नाही. लक्षात ठेवा हा एरर. रॉंग. आधी कीवर्ड आर्ग्युमेंट देताय आणि मग म्हणताय चला सॅलरीला सॅलरी. असं कसं चालेल हो? सर असं उलटं चालेल का? इफ आय राइट एम्प्लॉयी and here I am writing, let's suppose name is Adi, and then I am writing, let's say salary, something age. Any problem? कारण हा पोझिशनल आहे. पोझिशनल नंतर कीवर्ड चालतात हो. पण कीवर्ड नंतर पोझिशनल चालत हे लक्षात ठेवा. हे बघा. क्लिअर आहे सेकंड. पोझिशनल नंतर कीवर्ड पॅरामीटर नेम देऊन चालतात, पण पॅरामीटर नेम दिल्यावर नाही बरं का नॉर्मल चालत. करेक्ट गाईज, करेक्ट. क्लिअर आहे सगळ्यांना. दॅट इज कीवर्ड आर्ग्युमेंट फंक्शन. Keyword argument function. Then we have one more way after the keyword argument. That is default argument, guys. Default argument function. Default argument. That means argument having default value. Argument having default value. तुम्हाला जर व्हॅल्यू द्यायची नसेल तर डिफॉल्ट व्हॅल्यू सेट करू शकता तुम्ही. Let's say define country, guys. And here I am writing one variable called name equal to India. Can you check it? Print, let's say name is something I name. आता बघा, if you call country, तुम्ही इथून व्हॅल्यू दिली का बोला? नाही ना. नका ना देऊ. ही काय डिफॉल्ट व्हॅल्यू इंडिया सेट झाली ना. हे बघा, इंडिया इज कमिंग ऑर नॉट. तुम्ही इथून एकही पॅरामीटर व्हॅल्यू पास केलेली नाहीये, डिफॉल्ट व्हॅल्यू जाते. सर मला द्यायची असेल तर द्या. मी दिलं लेट्स सपोज USA. तुम्ही इथं दिली नाही म्हणून काय सेट झाली? डिफॉल्ट व्हॅल्यू इंडिया. तुम्ही जर दिली असती तर ऑब्व्हियसली तुम्ही दिलेलीच येणार ना. सेकंड टाइम कॅन यू चेक इट? USA इज कमिंग. वाय USA इज कमिंग? तुम्ही स्वतःहून परत चेंज केली व्हॅल्यू. जर नाही दिली तर इंडिया, दिली तर दिलेली. तुम्ही दिली तर दिलेली जाईल ना. दॅट इज समथिंग डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट फंक्शन इज. तुम्ही डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट पास करू शकता. क्लिअर आहे सगळ्यांना. एखाद्याला द्यायचं नसेल ठीक आहे, तुम्ही जर एक फंक्शन बनवलं असं डिफाईन युजर. आता मी युजरची एज सेट केली 18 लेट्स से, आणि युजरनं माइट बी दिली ना. लेट्स सपोज नेम. तुम्हाला नेम पण डिफॉल्ट द्यायचं और माइट बी नाही द्यायचं. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्ही जर डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट लिहिलं आणि देन सेकंड पॅरामीटर मी असा पास करत असाल, कॅन यू चेक इट गाईज? नॉन डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट. हा एरर तुम्हाला तिथे भेटणार आहे. त्यामुळे हे जे आधी जे व्हॅरिएबल तुम्हाला द्यायचे ना, जस्ट डिफाईन हिअर गाईज. कॅन यू चेक इट? नाव आय विल प्रिंट नेम अँड एज. डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट नंतर कुठलाही व्हॅरिएबल बनवायचा नाही, इथं पॅरामीटर द्यायचा नाही. त्याच्या आधी जे काही द्यायचे दुनियाभराचे द्या. कुठे द्यायचे? कुठे द्यायचे? आधी. नंतर द्यायचे नाही. क्लिअर आहे? आता मी इथं आलो, मी कॉल केलं युजर. युजरचं नाव राम आणि युजरची एज 22. युजरचं नाव श्याम, याला एजेस नाही. आता मला सांगा, ज्याला एज दिले त्याची एज 22च जाणार आहे, पण ज्याला नाही दिली त्याला डिफॉल्ट एज 18. कॅन यू चेक इट? कॅन यू चेक इट? रामला 22 गेली, श्यामला 18 कसं काय गेली सर? मी तर दिलीच नाही श्यामची एज.
डिफॉल्ट एज असाइन्ड. येस ऑर नाही दिल्यावर डिफॉल्ट जाणार ना भाऊ. नका देऊ. डिफॉल्ट जाईल. क्लिअर आहे सगळ्यांना. दॅट इज डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट. अशी किती डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट तुम्ही पास करू शकता. लेट्स से हियर आय एम सेइंग सिटी इज पुणे. नाव कॅन यू चेक इट. सिटी जर मी दिलीच नाही, नका ना देऊ, काहीच प्रॉब्लेम नाही. कॅन यू चेक इट. रामला पण दिले नाही आणि श्यामला पण दिले नाही. दोघांची सिटी आली का? राम पुणे, श्याम पुणे. कसं काय? काय पुणे? पण मला रामची सिटी मुंबई आहे. श्यामला फक्त पुणे जाईल. हे बघा. ज्याला दिलं नाही त्यालाही. जिसका कोई नहीं होता उसकी डिफॉल्ट व्हॅल्यू होती. क्लिअर आहे सगळ्यांना. त्यामुळे फंक्शन तुम्ही पोझिशनल आर्ग्युमेंटने लिहा, कीवर्ड आर्ग्युमेंटने मध्ये लिहा किंवा डिफॉल्ट आर्ग्युमेंटमध्ये सुद्धा फंक्शन लिहू शकता. क्लिअर आहे सगळ्यांना. एव्हरीवन गेटिंग माय पॉइंट. Another way we have to write the function, that is variable length argument. Variable length argument याला शॉर्टकट मध्ये म्हटलं जातं स्टार आर्ग्युमेंट्स वी कॅन पास हिअर. त्याचा सिंटॅक्स असतो स्टार आर्ग्युमेंट्स. आता याच्यामध्ये होतं काय बघा. युजर कॅन पास मल्टिपल व्हॅल्यूज. ओके, युजर कॅन पास multiple values to the single parameter. एकाच पॅरामीटरला मल्टिपल व्हॅल्यूज. काय बोलताय? हो. Look at this definition. Let's say add function is there. Here I am telling star something called any variable. Let's say num variable, something kind of, and then I am printing num. बघा. This is called variable length argument guys. Variable length argument. याच्यामध्ये आता एक व्हॅल्यू स्टोअर नाही होत, मल्टिपल व्हॅल्यू स्टोअर होतात. काय बोलतात सर? बघा ऍड. एक दिली तर एक तर चालेलच. मी तर म्हणलं 10. 10 तर जाणारच आहे 100%. यात काय विषय आहे का? कॅन यू चेक इट. आउटपुट मध्ये कसं येतंय 10 आणि कोमा येतोय कोमा. याला टपल म्हणतात. टपल. दॅट मीन्स स्टार लावला इंटरनली इट युजेस टपल गाईज. व्हॉट इज टपल? टपल इज अ कलेक्शन, जे मी पुढे तुम्हाला शिकवणार आहे. मल्टिपल डेटा याच्यामध्ये घेतला जातो. मी मला 10, 20, 30, 40, 50 5 व्हॅल्यू दिल्या. आल्या का 5 व्हॅल्यू? बघा. कॅन यू चेक इट. 5 व्हॅल्यूज वी आर एबल टू पास. जर हा स्टार नसता तर 5 व्हॅल्यू देता आल्या असत्या का? काय म्हणतंय बघा. एक व्हॅल्यू द्यायची आणि देता 5 येड्यासारखं. चालेल का? सर आता कसं काय 5 व्हॅल्यू चालतात? स्टार दिल्यामुळं. स्टार दिल्यामुळं मित्रांनो इट बिकेम्स टपल. It becomes what? Tuple. You can pass multiple values. Multiple values you can pass. सर फक्त या एकाच टाईपच्या का? कुठल्याही टाईपच्या पास काय? मी पास केलं राम, परत पास केलं ट्रू, परत पास केलं फ्लोट व्हॅल्यू. काही द्या ना. कॅन यू चेक इट गाईस. डिफरंट टाईपच्या सुद्धा व्हॅल्यू मी पास केल्या. हा घेतोय की नाही? क्लिअर आहे सगळ्यांना. दॅट मीन्स variable length argument will take multiple values which are any type. कुठल्याही टाईपच्या व्हॅल्यू असू द्या. एकदम गुलीगत घेणं. काहीच प्रॉब्लेम आहे का याला? काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. येस ऑर नो गाईज? इफ यू आर पासिंग मल्टिपल नंबर्स, समथिंग काइंड ऑफ दॅट नंबर्स, आर गेटिंग ऑल दी नंबर्स. येस ऑर नंबर्स घ्या, युजर डिटेल्स घ्या. तुम्हाला जर मल्टिपल स्टुडंटची नावं घ्यायची असतील ते घ्या. घेऊ शकतो आपण. काही प्रॉब्लेम असायलाच नाही पाहिजे. आता इथं मी हे नंबर दिले. त्यासोबत तुम्हाला सम करायचे. आपल्याकडे प्री डिफाईन फंक्शन आहे सम नावाचं. इफ आय राईट सम ऑफ नंबर्स, या सगळ्यांची ऍडिशन करायचं काम या समचं आहे. बघा झाले ऍडिशन. 150, 20, 10, 30, 30, 60, 40, 100, 50, 150. आली ना ऍडिशन. सम ऑफ नंबर्स दॅट इज 150. समचं काम आहे सम देणं. देन वी हॅव समथिंग मॅक्स म्हणून एक फंक्शन होतं बघा. त्याच्यातला मॅक्स कोण आहे? मॅक्स म्हणजे सगळ्यात मोठा. आय थिंक इट इज 50 राईट. लुक ॲट दिस. मॅक्स इज 50. यू कॅन कॉन्कॅट हिअर ॲडिशन, सगळ्यांची ॲडिशन. यू कॅन कॉन्कॅट हिअर मॅक्स नंबर, लार्जेस्ट नंबर. यू कॅन से मिनिमम नंबर.
लेट्स से मिनिमम नंबर. मिनिमम नंबर कसा भेटेल? मीन ऑफ नंबर्स. Can you check it? Minimum number. Max is 50. Minimum is 10. Addition is 150. हे प्रीडिफाईन फंक्शन आहे. हे आपले स्वतःचे आहेत. हे पायथनने दिलेले आपण बघितले ना, राईट? सो वी कॅन ॲड more values, multiple values using a variable length argument. क्लिअर आहे सगळ्यांना? खूप साऱ्या व्हॅल्यू आपण पास करू शकतो. याचा पण यूज खूप होतो रिअल टाइम प्रोजेक्ट्समध्ये. याचा एक रूल लक्षात ठेवा. एकच रूल आहे याच्यामध्ये. लेट्स से इफ आय एम रायटिंग function kind of star, let's say something I want to take items or anything you want to take. Okay. And let's say I'm passing here some items. Let's say I'm passing some product name, laptop, mobile, let's say charger. Everything is fine till that, right? आता सध्या तर सगळं ओके आहे. मग आली सगळे. Sir, can I do something comma star now numbers? I want to take multiple variable length argument. Is that possible? In one function. That is the interview question. No, 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 no. एकच घ्यायचं बरं का व्हेरिएबल. एकच. But sir, without variable length argument possible? Yeah, it's possible. You can pass a single number only, guys. For this number. पण एका फंक्शनमध्ये एकच व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट असतो. लक्षात ठेवा. वन फंक्शन कॅन हॅव ओनली वन व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट. एकच. हे बघा ना, दुसरा घेतला की डायरेक्ट एरर आहे. एकच चालतो. असे व्हेरिएबल किती द्या हो? असे व्हेरिएबल काय, त्याला काय लिमिट आहे का मला सांगा? असे व्हेरिएबलला लिमिट नाहीये. व्हेरिएबल लेंथला लिमिट आहे. याला लिमिट नाहीये. अजिबात लिमिट नाहीये. राईट? आता हे तुम्ही तिथे 900 दिलं आणि तुम्ही नंबर पण इथं प्रिंट केला. आयटमच्या पुढे मी नंबर्स प्रिंट केला आणि रन दिस just a minute. Numbers. I'm passing here. Numbers. Okay. So we are passing these values for the items and let me just check out. Yeah, this is giving error. Reason is that हा काय म्हणतोय बघा, एक मिसिंग रिक्वायर्ड आर्ग्युमेंट. नंबर्सला व्हॅल्यू द्या ना. मग हे काय बघा, सगळ्या व्हॅल्यू कशा जात आहेत? आयटम्स मध्ये. सगळ्या याच्यामध्ये व्हॅल्यूज येतात. ह्याला व्हॅल्यू देण्यासाठी यू हॅव टू राईट numbers equal to 900. This way you have to follow. Can you check it? ह्या 3 व्हॅल्यू गेल्या तुमच्या आयटम्स मध्ये, नंबर गेला नंबर. असं द्यावं लागणार बरं का. जर ह्याला चिटकून दिलं, राडा होतोय, राडा आहे बघा. असं दिल्यावर सर कसं काय जात नाही याच्यामध्ये? अहो, कारण सगळ्या व्हॅल्यू ट्रीट केल्या जातात याच्यासाठी. याला काहीच नाही. याला आहे का काही? काहीच नाही. म्हणून एरर येते. लुक ॲट दिस. क्लिअर आहे ना? सो वी हॅव टू यूज समथिंग. काय नाव याचं? कीवर्ड आर्ग्युमेंट फंक्शन, राईट? वी कॅन पास अ पॅरामीटर नेम अँड देन व्हॅल्यू. याप्रमाणे तुम्ही व्हॅल्यू देऊ शकता. मल्टिपल व्हेरिएबल चालतात, बट व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट फक्त एकच. क्लिअर आहे सगळं? एकच. ओके. One more way we have to create the function, that is keyword variable length argument, guys. सर असे वे आहेत किती नेमकं? मरणाचे आहेत. बघा, पायथन इज समथिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंगला हा फॉलो करतोय. सो त्यामध्ये फंक्शन हा टॉपिक खूप मोठा आहे. 3-4 दिवस झाला आय थिंक वी आर लर्निंग ओनली फंक्शन. स्टील हे चालूच आहे, संपलंच नाहीये. खूप मोठा टॉपिक आहे फंक्शन. खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन आपण बघत आहे. असं बनवायचं, तसं बनवायचं, कीवर्ड व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट फंक्शन. ओके, याचा सिंटॅक्स समथिंग असा असतो. 2 स्टार and then we have to pass arguments. 2 star. Look at this. If I write function something fun, star and let's say one variable might be data, and then I'm printing this data. Look at carefully this. If you write multiple star, it internally uses what? Internally
internally uses काय डिक्शनरी टू स्टोअर द डेटा. हा इंटरनली डिक्शनरी यूज करतो मित्र. डिक्शनरी काय बोलताय सर? हो. नाउ इफ यू वॉन्ट टू गिव्ह द डेटा टू दिस फन गाईज, डेटा कसा द्यावा लागणार आहे बघा. यू नीड टू गिव्ह द डेटा इन द की व्हॅल्यू पेअर. नेम, लेट्स से आदी. Then comma age like this. City like this. हा डेटा याच्यामध्ये जातो and now if you run can you check it? What is this? This is dictionary actually. नेम कोलन आधी, एज कोलन 22, सिटी कोलन पुणे. सर मी जर डेटा असा दिला तर, इफ आय एम गिव्हिंग डेटा लाईक दिस, मी डेटा असा दिला, काय होईल? कॅन यू चेक इट? वन टेक 0 पोझिशनल आर्ग्युमेंट बट 5 वेअर गिवन. असा डेटा देऊन चालतंय का? हा घेतच नाही असा डेटा. तुम्हाला डेटा पॅरामीटर, नेम अँड व्हॅल्यू असं द्यावं लागणार आहे. ओय, लक्षात ठेवा. दिस इज द रॉंग वे टू पास डेटा टू द कीवर्ड व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट. रॉंग वे. मग डेटा द्यायचा कसा? पॅरामीटरचं नाव, व्हॅल्यू, पॅरामीटरचं नाव, व्हॅल्यू, पॅरामीटरचं नाव, व्हॅल्यू. तो डेटा तुमच्या ह्या डेटा जो की कीवर्ड व्हेरिएबल लेंथ आर्ग्युमेंट मध्ये आहे. क्लिअर आहे? इवन तुम्ही जर सपोज असा डेटा पास केला, आपल्याला आउटपुट कसं येतंय? काइंड ऑफ दिस वन. नेम आधी, राईट? तुम्हाला हे की नको आहे, सो यू कॅन डू समथिंग लाईक दॅट. आता ही नेम जी आहे ना, हा पॅरामीटर, ही व्हॅल्यू आहे, बरोबर आहे? यू कॅन डू समथिंग लाईक, या डेटामध्ये या आणि इथं स्क्वेअर ब्रॅकेट लावा. इथं म्हणा डेटा ऑफ नेम. प्रिंटमध्ये डेटा ऑफ नेम गाईज. कॅन यू चेक द आउटपुट? वी आर गेटिंग ओनली आधी. वाय? कारण नेमची व्हॅल्यू काय? आधी. इफ यू राईट डेटा ऑफ एज and if you write data of salary, sorry, city here, can you check it? हे जे नावं तुम्ही दिलेत, नेम, एज, सिटी, हे काय आहेत मित्रांनो? पॅरामीटरची नावं. नेमला नेम, एजला एज, सिटीला सिटी. आता भेटणार काय तुम्हाला? याच्या व्हॅल्यू भेटणार आणि काय भेटणार? हे बघा, वी आर गेटिंग व्हॅल्यू आधी 22 पुणे. डायरेक्ट डेटा प्रिंट केला, आउटपुट कसं आहे? डायरेक्ट की व्हॅल्यू पेअरमध्ये. तुम्हाला कशाला की व्हॅल्यू पेअर पाहिजे? डायरेक्ट काय करा? डेटा ऑफ नेम, डेटा ऑफ एज. दॅट मीन्स दिस इज समथिंग की, दिस इज व्हॅल्यू. तुम्ही की द्या, तुम्हाला व्हॅल्यू भेटते. हे काय भेटते? व्हॅल्यू विल गेट. व्हॉट इज व्हॅल्यू? नेमची व्हॅल्यू आधी. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एज? 22. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ सिटी? पुणे. येस सर. So like that you will get the data guys in the keyword variable length argument guys. Clear है सगळ्यांना? Everyone getting my point? Any question regarding this guys? Any question guys regarding these 4 way: positional argument function, keyword argument function, default argument function, variable length argument function, keyword variable length argument function. Okay, पूर्ण function topic वरती I will assign some assignments to you. 50 to 100 assignments तुम्हाला भेटतील. सिमिलर काइंड ऑफ प्रत्येकाचं काम हेच आहे. त्या असाइनमेंट सगळे फॉलो करा, देन ओनली you will get the more understanding about these all function type guys. इवन कालचं जे हाय ऑर्डर फंक्शन असेल, नेस्टेड फंक्शन असेल, फंक्शनचे 4 टाइप्स असतील, विथ पॅरामीटर, विथआउट पॅरामीटर, रिटर्न व्हॅल्यू, किंवा हे टाइप्स असतील. एव्हरीथिंग आपल्या बत्त्यात कधी येईल, माइंडमध्ये कधी जाईल? प्रॅक्टिस भाई, प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस. 50, 100, 200 ज्यावेळेस फंक्शन आपण बनवू स्वतःहून,
तेव्हा कुठेतरी आपल्याला असं कॉन्फिडंट येईल, या आय कॅन क्रिएट. असं बघून वाटेल, की या इट्स व्हेरी सिंपल यार, नो प्रॉब्लेम. पण जेव्हा तुम्ही कोडिंग करायला जाता ना, त्यावेळेस रिअलाईज होतं, "अरे नाही ना यार, मला तर काहीच आठवत नाहीये. कसं होईल?" हे कधी होतं? ज्यावेळेस आपण स्वतः कोड लिहायला बघतो. लेक्चर करताना बघताना ईझी वाटतं. या इट्स सिंपल, नो प्रॉब्लेम. पण करताना लक्षातच येत नाही कसं होतं आणि काय होतं. क्लिअर आहे? हे का होतं त्याचं पण कारण सांगतो. लॅक ऑफ प्रॅक्टिस गाईज. प्रोग्रामिंग नीड्स प्रॅक्टिस. प्रोग्रामिंगला प्रॅक्टिस पाहिजे, दुसरा ऑप्शन नाहीये. खूप प्रॅक्टिस पाहिजे. 2-3 तास पाहिजे. दररोज प्रॅक्टिस कोड केला पाहिजे. दररोज 2-3 तास कोड केला पाहिजे. उगाच 10 आणि 15 मिनिटं कोड करायचं आणि मला म्हणायचं मी पायथन केलं, उपयोग नाहीये. होय, काहीच फायदा नाहीये. आफ्टर दी कोर्स कंप्लीशन तुमच्या पदरात काहीच पडणार नाहीये. लिटरली आय एम सेइंग बिकॉज प्रॅक्टिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही पायथन करा, जावा करा, कुठलाही कोडिंगचा कोर्स करा, जिथं कोडिंग रिक्वायर आहे. प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. कोडिंग प्रॅक्टिस शिवाय येत नाही. इंटरेस्ट शिवाय कोडिंग येत नाही. बळजबरीनं पण करून येत नाही बरं का. उगं कोणीतरी सांगितलंय म्हणून करायचं नाही. इंटरेस्ट लावून मनाने आपण कोडिंग केली पाहिजे. कारण प्रोग्रामिंगमध्ये इंटरेस्ट खूप महत्वाचा आहे. इंटरेस्ट कळतं सगळं. एखादा पिक्चर सीरीज बघताना इंटरेस्ट येतो आपल्याला. हे मस्त आहे पिक्चर भाई, एकदम असं चिलमध्ये 3-4 तास आपण बघतो. इंटरेस्ट मन लावून बघतो. सिमिलर काइंड ऑफ दॅट इंटरेस्ट शुड कम हिअर. तो इंटरेस्ट इथं आला पाहिजे. क्लिअर आहे सगळ्यांना? त्यामुळे याची प्रॅक्टिस असाइनमेंट मी सेंड करणार आहे. सगळ्यांनी याची प्रॅक्टिस भरभरून करायची. भरभरून म्हणजे भरभरून कळतं सगळ्यांना. आपण आशीर्वाद देताना किंवा घेताना म्हणतो ना, भरभरून काय? भरभरून धनसंपत्ती तुम्हाला भेटू द्या. सो सिमिलर काइंड ऑफ दॅट. भरभरून प्रॅक्टिस करायची. ओके. मराठी शब्द आहे, अवघड नाहीये. वी कॅन हॅव अनदर वे टू राइट द फंक्शन दॅट इज लॅम्बडा फंक्शन. सर हे संपतंय का आजच्या दिवस? हे सुरूच राहणार आहे. सुरूच राहणार आहे. डोंट वरी गाईज, दिस इज द लास्ट वे. ओके, दॅट इज लॅम्बडा फंक्शन. लेट मी शो यू द डिफरन्स बिटवीन नॉर्मल फंक्शन अँड लॅम्बडा फंक्शन. इट काइंड ऑफ लिटल बिट डिफरन्स इज. लॅम्बडा मध्ये आणि याच्यामध्ये काय फरक आहे बघा. नावावरून तुम्हाला वाटत असेल सर ही काय भानगड आहे लॅम्बडा, नाव तर लईच डेंजर दिसायला लागलं. नावावर जाऊ नका. नाम में क्या ही रखा है, लॅम्बडा फंक्शन. आतापर्यंत जे फंक्शन बघितले आपण, लय कोड लिहिला दुनियाभराचा. आता मात्र तुमचा कोड रिड्यूस होणार आहे, कोड कमी होणार आहे. नॉर्मल फंक्शन आणि लॅम्बडा फंक्शन मध्ये फरक काय? लेट सपोज हे नॉर्मल फंक्शन आहे. वी हॅव टू राईट डिफाईन, देन फंक्शन नेम. लेट्स से आय एम डिफाइनिंग वन फंक्शन कॉल स्क्वेअर. एक स्क्वेअर फंक्शन आहे माझ्याकडे, एक पॅरामीटर त्यामध्ये दिला मी. फ्रॉम हिअर आय एम गोइंग टू रिटर्न समथिंग. मी रिटर्न केलं एक्स इंटू एक्स. हे नॉर्मल फंक्शन आहे. क्या बोलती पब्लिक? ह्या फंक्शनचा टाईप कुठला आहे? फंक्शन विथ पॅरामीटर विथ रिटर्न व्हॅल्यू. पॅरामीटर पण आहे, रिटर्न व्हॅल्यू पण आहे. वी कॅन कॉल इट स्क्वेअर. कॅन वी कॉल लाईक दिस स्क्वेअर. मी व्हॅल्यू दिली 5. ही 5 व्हॅल्यू कशात जाते? तर काय माहित आम्हाला कशात जाते? एक्स मध्ये जाते. रिटर्न काय होतं? 5 गुणिले 5 दॅट इज 25, राईट? यू कॅन डायरेक्टली स्टोअर करा, नाहीतर प्रिंटमध्ये टाकून द्यायला. प्रिंट स्क्वेअर ऑफ 5. आउटपुट काय येणार आहे तुम्हाला? 25 येणार आहे आउटपुट. असं दाखवा बरं आम्हाला, हे कळणच झाले. असं होईल का? आता हे ऑलरेडी झाले की राव आपलं, हे झाले की नाही? स्क्वेअर एक्स रिटर्न एक्स इंटू एक्स. ज्यांनी प्रॅक्टिस केली त्यांना असं इझी जात असेल, ज्यांनी केली नाही त्यांना थंडी वाजत असेल. उन्हाळ्यामध्ये थंडी. काय बरोबर की नाही? लेट्स से 5. 5 गेल्या याच्यामध्ये 5 गुणिले 5 आउटपुट काय येणार आहे? 5चा स्क्वेअर येणार आहे 25. बरोबर की नाही? हे नॉर्मल फंक्शन आहे. मग सर लॅम्बडामध्ये याच्यात फरक काय? जर हेच फंक्शन मला लॅम्बडामध्ये लिहायचं असतं, किती सोपं आहे बघायचं तुम्हाला. जस्ट यू हॅव टू क्रिएट वन व्हॅरिएबल गाईज. एनी काइंड ऑफ व्हॅरिएबल यू कॅन क्रिएट. मी एक स्क्वेअर नावाचं व्हॅरिएबल लिहिलं. स्क्वेअर स्पेलिंग स्क्वेअर, काही स्पेलिंग डज नॉट मॅटर ॲक्च्युअली. स्क्वेअर. You need to use one special keyword called lambda.
lambda, your parameter name, colon, this is a syntax, and then your expression x into x. झालं? हो झालं. तुझं रिटर्न कुठं आहे? गरज नाही. डिफाईन कुठं आहे? गरज नाही. फंक्शनचं नाव गरज नाही. मग सर काय हे असलं काय? आणि इफ आय राईट प्रिंट स्क्वेअर ऑफ 5, याचं पण आउटपुट सेमच. काय बोलताय सर? लॅम्बडाचं तुम्ही हे जे लिहिलंय आणि हे सेमच आहे दोन्ही. हो सेम आहे. कॅन आय शो यू गाईज? हे तुम्ही लिहिलं बरोबर आहे. नॉर्मल फंक्शन लॅम्बडा फंक्शन इज व्हॅरिएबल लॅम्बडा कीवर्ड parameter expression. Then print square of 5. Can I run this guys? Output can you check it? आपण 25 झाले की आउटपुट. मग तुम्ही असं लिहिलं काय ना असं लिहिलं काय? हे बघा. एकच आहे ना. एकच आहे की. मग सर सोपं कोणतं आहे? काय सोपं? हे काय हे सोपं. याचा सिंटॅक्स समजून घ्या. लगेच तुम्हाला क्लिअर होईल. बघा याच्या सिंटॅक्स मध्ये we have to use one keyword called lambda guys. Then तुमचं जे काय आर्ग्युमेंट असेल ते आर्ग्युमेंट and colon and after that expression. Done. आणि हा सिंटॅक्स तुम्हाला इथं दिसत असेल कुठं? हे काय इथं लॅम्बडा आर्ग्युमेंट इज एक्स एक्सप्रेशन इज एक्स इंटू एक्स कोलन नंतर लॅम्बडा. बघा लॅम्बडाला लॅम्बडा आर्ग्युमेंटला आर्ग्युमेंट. सर एकच दिला असे 2-4 द्यायचे असे देऊ शकतो दाखवतो ना. एक्सप्रेशन आणि हे एकाच लाईन मध्ये पाहिजे लक्षात ठेवा. हे पण महत्वाचं आहे. एकाच लाईन मध्ये पाहिजे भावा. एकाच लाईन मध्ये कळतं सगळ्यांना. सर व्हॉट इज दिस लॅम्बडा? दिस इज अ कीवर्ड. व्हॉट इज दिस लॅम्बडा? हा एक कीवर्ड आहे. स्पेशल कीवर्ड गिवन बाय पायथन. सर हे आर्ग्युमेंट काय विषय? इनपुट पॅरामीटर्स. एका इथून हे 5 जे दिले ना ते एक्स मध्ये जाते बाबा. एका इथून जे 5 दिले एक्स मध्ये जाते. सेम काइंड ऑफ दॅट. व्हॉट इज दिस? इनपुट पॅरामीटर्स. सर एक कोलन काय विषय? याला सेपरेटर म्हणतं. व्हॉट इज कोलन? सेपरेटर. सर एक्सप्रेशन काय भानगड आहे? एक्सप्रेशन इज नथिंग बट रिटर्न व्हॅल्यू. लक्षात ठेवा हा रिटर्न करतो बरं का भाई. हा ऑलवेज रिटर्न करतो. जे तुम्ही एक्सप्रेशन द्याल ती रिटर्न व्हॅल्यू असेल. दुसरी तर रिटर्न लिहिलं पण नाही की गरज नाही. गरजच नाही. एवढा शॉर्ट सिंटॅक्स याचा आहे. याचा बेसिकली यूज कुठं होतो माहिती आहे का? बघा याच्यामध्ये या पण गोष्टी लक्षात ठेवा. नो फंक्शन नेम रिक्वायर्ड. फंक्शनचं नाव लिहायची गरज नाही. दिसतं की कुठं फंक्शन नाव नाही. सिंगल एक्सप्रेशन ओनली. एकाच लाईनचं एक्सप्रेशन ऑटोमॅटिकली रिटर्न्स व्हॅल्यू. रिटर्न्स ऑटोमॅटिकली व्हॅल्यू रिटर्न करतो. मोस्टली युज्ड फॉर शॉर्ट ऑपरेशन्स. छोटे छोटे ऑपरेशन करण्यासाठी याचा यूज केला जातो. याच्यामध्ये मल्टिपल पॅरामीटर पण असतात. कॅन टेक मल्टिपल पॅरामीटर्स और वी कॅन से आर्ग्युमेंट्स. एकापेक्षा जास्त आर्ग्युमेंट आपण पास करू शकतो. एक महत्वाची गोष्ट कॅन नॉट कंटेन मल्टिपल स्टेटमेंट गाईज. एकच लाईन पाहिजे बरं का. एकापेक्षा जास्त लाईन याच्यामध्ये देता कामा नये. जर तुम्ही असा विषय केला कसा हे बघ. इफ यू रायटिंग दिस एक्स इंटू एक्स हिअर. झाली का भानगड? झाला का एरर? सर म्हणजे खाली घेताच येत नाही. नाही घेता येत. एकाच लाईन मध्ये भाई जे काय करायचे एकाच लाईन मध्ये. कॅन यू चेक इट? आणि हा व्हॅरिएबल आहे. याला तुम्ही काय बी द्या हो. याला ए द्या. हे बघा काय प्रॉब्लेम आहे का? असं आहे का स्क्वेअरच द्या हो. व्हॅरिएबल आहे तो भावा. कळते सगळ्यांना? इथं काही घ्या. याचा मेन सिंटॅक्स एवढाच आहे. हे तुम्हाला स्टोअर करायचे आहे एका व्हॅरिएबलमध्ये आणि देन यू हॅव टू कॉल. देन किती पॅरामीटर होते? एक्स. एकच पॅरामीटर पास केलं. सो 2 पॅरामीटर असतील तर काहीच अवघड नाही बघ. लॅम्बडा सुरुवात अशी करायची. लॅम्बडा किती पॅरामीटर द्यायचे बोला? मी म्हणलं सर 2 पॅरामीटर द्या की. मी म्हणलं ए कोमा बी. हे दिले 2 पॅरामीटर कोमा. काय करायचे 2 पॅरामीटरची ऍडिशन ए प्लस. हे रिटर्न होते डायरेक्ट. याला स्टोअर करा एका व्हॅरिएबलमध्ये. मी एक्स मध्ये स्टोअर करा. केलं आणि नाव यू हॅव टू प्रिंट एक्स. किती पॅरामीटर द्यावं लागतील आता? ए आणि बी भावा. 100 200 दिलं का? 100 गेलं ए मध्ये 200 गेलं बी मध्ये. दोघांची काय झाली बोला की ऍडिशन. रिटर्न झाली. कशा स्टोअर झाली? एक्स मध्ये. कॉल केलं
100 अंश किती? बोला की पट, पट, पट. 300 आलं का नाही? मल्टिपल पॅरामीटर्स कॅन बी पास ऑर नॉट. करू शकतो ना पास. येस ऑर नो करू शकतो. सर मला पॅरामीटरच द्यायचा नाही. मग चालतंय. नको पॅरामीटर नको तर नको. विदाऊट बघा हे एक पॅरामीटर, हा 2 पॅरामीटर. लक्षात ठेवा वेट हा पहिला वे, ठीक आहे. हा दुसरा वे, हा दुसरा वे. तिसरा वे विदाऊट पॅरामीटर. पॅरामीटर द्यायचा नाही मला. चालतंय हे बघा लॅम्बडा. लॅम्बडा डायरेक्ट कोलन, डायरेक्ट कोलन. काय रिटर्न करायचं 100. झालं, झालं. स्टोअर करा एक्समध्ये. अय, एवढं सोपं आहे. हे बघा एक्सला कॉल केला डायरेक्ट. डायरेक्ट 100 भेटणार आहे तुम्हाला. तुम्हीच रिटर्न केलं की 100 हे बघा. पॅरामीटर आहे का? नाहीये. हे 100 म्हणजे काय एक्सप्रेशन म्हणजेच काय? आता तुम्ही नोट्स वाचल्या पाहिजे. व्हॉट इज दिस गाईज? रिटर्न व्हॅल्यू कशा स्टोअर होते? करा कॉल. डन. सो काय 100च रिटर्न करता येतं का? दुसरं करायचं असेल मला तर दुसरं करा. असं नाही तेच करा. हे बघा एक्स इक्वल टू लेट्स से लॅम्बडा आणि मी म्हणलं कोलन हॅलो एव्हरीवन. हे रिटर्न होईल आता इफ यू प्रिंट एक्स. हॅलो एव्हरीवन भेटेल की नाही तुम्हाला जे रिटर्न केलंय ते? इव्हन याला आपण अप्पर केस करू शकतो. इफ यू राईट अप्पर, हे बघा हे अप्पर केसमध्ये जातं बरोबर की नाही? हे पण बघितलं होतं आपण. हॅलो एव्हरीवन. म्हणजे लॅम्बडा इज समथिंग डिफरंट लेव्हल भाई, डिफरंट लेव्हल. हे शिकत असताना मज्जा येते. का? काय म्हणजे एका लाईनमध्ये सगळं इव्हन राडा, धुरळा, धिंगाणा. जर एकापेक्षा जास्त पॅरामीटर पाठवायचे असतील तर पाठवू शकता. हे बघा लॅम्बडा ए, बी, सी 3 पॅरामीटर दिले मी. आणि मी केलं ए इंटू बी इंटू सी. असं पण जमतंय. याचा रिझल्ट एक्समध्ये स्टोअर केला. सर एक्समध्येच करावा लागतो का? अहो कुठेही करा. एक्स घ्या, वाय घ्या, झेड घ्या. तुमचं नाव द्या, तिचं नाव काही द्या. असं आहे का एक्स मी घेतलंय तुम्ही पण एक्सच घेणार. वेगळं घ्या ना. हे बरोबर की नाही? अँड नाऊ यू कॅन कॉल एक्स. किती पॅरामीटर मागतोय? 3. मी दिलं 11, लेट्स से 22, 33. या तिघांचा गुणाकार होणार आहे. 11 गुणिले 22 गुणिले 33. अँड आउटपुट इज समथिंग. कॅन यू सी इट? क्लिअर आहे सगळ्यांना? एव्हरीवन गेटिंग माय पॉइंट? लॅम्बडा फंक्शन सिंटॅक्स. आणखीन हा खूप डीपमध्ये आहे. आपण सध्या तरी लय डीप जायला नको. याचे 5 एक्झाम्पल हे लक्षात असू द्या. जर कधी विचारलं कोणी लॅम्बडा लिहिता येतो का तुला? तर भाई त्यांना सांगा येतो भाई, येतो, येतो. लॅम्बडा मला लिहिता येतो. क्लिअर आहे सगळ्यांना? याचा यूज कलेक्शन सोबत वेगळाच आहे. लूपिंग सोबत वेगळाच आहे. तो यूज आपल्याला बघायचा आहे पण नॉट नाऊ गाईज. सध्या तरी बघायचा नाही. ठीक आहे? सो यासोबत फंक्शन टॉपिक आपला जय महाराष्ट्र झालेला आहे. गॉट इट एव्हरीवन? याच्यासोबत फंक्शन टॉपिक जय हिंद, जय महाराष्ट्र. उद्या आपण सुरू करतोय कलेक्शन. कलेक्शन इन पायथन. लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी. Very, very, very IMP topic, guys. After the collection, there is a OPS, guys. Then there is the exception. Then there is a file handling. Then there is a SQL. Then there is a database connection. Then there is a project. So like that, आपल्याला जायचं आहे. त्यामुळे collection will take the place from tomorrow, and mostly might be 1 week time is required to complete the collection. एक आठवडा लागू शकतो. खूप मोठा टॉपिक आहे, खूप मोठा. फंक्शन पेक्षा ट्रिपल एक्स टॉपिक आहे. फंक्शन काय हो नॉर्मल तर कलेक्शन मज्जा येते. कारण प्रोजेक्टमध्ये बघा, इफ यू आर विलिंग टू जॉइन द प्रोजेक्ट फॉर द पायथन, मेनली यूज होणारे टॉपिक हे आहेत. ओप्स, कलेक्शन, एक्सेप्शन, फाईल हँडलिंग, या डन अँड स्ट्रिंग. प्रोजेक्टमध्ये एवढे टॉपिक सगळ्यात जास्त यूज होतात. सगळ्यात जास्त. दुसरे फंक्शन आणि हे बाकीचे आम्ही शिकलो ते उगाच शिकलो का? असं नाहीये. मी सगळ्यात जास्त म्हणतोय. मग ते पण यूज होतच असतील ना? बरोबर की नाही? कुठला टॉपिक असं नाही की नाही, नाही, नाही त्याला काही व्हॅल्यू नाही. व्हॅल्यू प्रत्येकाला. सगळ्यात जास्त 90% तुम्हाला या गोष्टी दिसतील. 90% फंक्शन पण दिसेल. हे सगळ्यात जास्त दिसतं आणि हेच मेनच टॉपिक आपले राहिले. म्हणजे मेन पायथन उद्यापासून सुरू होतंय. असं याच्या आधी काय होतं? ट्रेलर, ओन्ली ट्रेलर.
जर महिना झाला ट्रेलरच होता. हो, महिना नाही झाला 25ला आपली बॅच सुरू झाली ना. इव्हन आपण जे 15-16 दिवस आपण शिकलो आता कितवा दिवस होता आजचा? 16. हा ट्रेलर होता ट्रेलर. एक्झॅक्ट मूव्ही उद्यापासून सुरू होणार आहे. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना. मग ट्रेलरच एवढा सुपरहिट असेल, तर मूव्ही धूम-धडाक्यात होणार. त्याच्यामध्ये काही डाऊट नाही. पण ट्रेलर सगळ्यांनी व्यवस्थित समजायला हवा. नाहीतर ट्रेलर समजला तर पिक्चर समजतं. हे बरोबर की नाही? ज्याला ट्रेलर बोर झाला, पिक्चरचं काय म्हणजे विषय कळतच नाही ना परत. ट्रेलर समजणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे हा 16 दिवसाचा ट्रेलर ज्यांचा नीट नाही आणखी, फिट नाही, त्यांनी परत जायचे ड्राईव्हला. दिवसातले 5-6 तास काढायचेत भाई आणि सगळे एकदम रिवाईज करून यायचंय उद्याच्या सेशन. कारण हे मागचं सगळं डिपेंड करतंय उद्याच्या टॉपिकसाठी. क्लिअर आहे सगळ्यांना? म्हणून मागचं सगळं एकदम क्लिअर करून या. रेकॉर्डिंग वगैरे सगळे अवेलेबल. या व्यतिरिक्त काय कोणाला क्वेशन गाईज? फॉर टुडे आय एम गोइंग टू स्टॉप.